오늘 오게 되는 이 청년들이 각자 자기의 상황에 적합한 제자와 주제를 선택해서 각자 3인씩 팀을 구성하는 거야. 그래서 실제로 계획도 세워보고 적용도 해보고 수정도 하면서 각각 제자의 삶을 살아보는 거지. 맞다. Resting in fruitfulness and growth and pruning. 그리고 그 사이를 왔다 갔다 한다라는 거. Most effectively happening. 네, 제가 뽑은 미션은 능동적 사역과 수동적 사역인데요. 이제 학교에서 이거를 지금 적응해 보려고 친구들과 얘기하던 중이었는데 이제 친구들과 얘기해서 하면 좀 더 좋은 결과가 있지 않을까 생각되고요. 무엇보다 재밌고 즐거운 시간이 될 것 같아서 참 기대가 됩니다. 잘 열심히 해보겠습니다. 네. So we've talked about this concept a little bit before, this idea that a disciple is a person who lives his or her life on mission. 자, 제자는 누구냐? 그 사명을 가지고 일을 수행하는 사람들입니다. We could say it this way, that a disciple actually is a missionary. 자, 그 제자들은요, 실제로 선교사들과 같죠. So if we want to understand the mission, really I think that we have to talk about or be thinking about two types of mission. 자, 사명을 수행하는 것, 미션, 여기에는요, 두 가지 종류가 있는데요. The first type we call proactive. And that's a type of mission that is mission by design. In other words, it's mission that says we have a target, we have a place, and we have a people who we're going to be intentional with trying to reach. And we see that in Acts chapter 1, verse 8, is Jesus gives the disciples a strategy for who to reach, where to reach. So he says, Jerusalem, Judea, Samaria, the ends of the earth. There's this idea of start where I am and then start going out. At the same time, though, we also see there's another type of mission, and that we call reactive mission. In reactive mission are people that just we encounter in our everyday lives. It's not planned. We call it mission in the moment. Mission in the moment. And there's a lot of these examples throughout, especially the book of Acts, but a great one is with Philip and the Ethiopian eunuch. 사도행전에서는요, 이것과 관련된 예를 많이 우리가 볼 수 있는데요. 가장 훌륭한 예를 제가 제시하고 싶은 거는 빌립과 이디오피아 내시 사이의 스토리입니다. So we see Philip, just as he's going about his everyday life, and for us, whether we're just walking down the street or taking a subway or sitting in a cafe, we have to be intentional and be aware of the needs and the people that are around us. So a disciple of Jesus, they live their lives on mission, but they have a great balance of proactive and reactive mission. 자, 그래서 예수님의 제자들은요, 예수님을 따라서 제자화하는 삶을 살면서 그 사역에 있어서 이런 두 가지 종류의 사역을 하게 되는데요. 여기에 균형이 있어야 됩니다. 프로액티브와 리액티브, 이 사역에 균형이 있어야 됩니다. 네, 이제 촬영 마지막 날, 촬영 전날 마지막 밤입니다. 이 주제를 받고 한 달 동안 실행하면서 제자화를 진행하면서 제자화에 대해서 먼저 제가 진짜 예수님의 제자가 되어야겠다는 생각이 많이 들었고요. 제자로 산다는 것 자체가 쉽지 않다는 생각도 정말 많이 들었고, 순종적 사역이 좀 더 어렵고, 무엇보다 그 순종 자체가 정말로 가장 귀하고 큰일인데 쉽지 않다는 생각들을 많이 하게 됐고요. 진행하면서 느꼈던 몇 가지 질문들이나 어려웠던 점들을 이제 목사님 같이 얘기하면서 더욱더 이 능동적 사역과 순종적 사역을 좀 더 좋은 방향으로 진행해 나가면서 진행했으면 좋겠습니다. 감사합니다. 하나, 둘. 왜 치는지 알아요? 카메라가 여러 대인데 편집할 때 소리 이렇게 치는 부분에 링크 이렇게 맞추려고. 그리고 그래서 이거 치는 거예요? 항상 궁금했는데 저걸 왜 칠까? 다 보고 그냥 시작하면 되는데. 14편
순종적인 사역과 능동적인 사역 시작합니다. 너무 수고 많았습니다. 안녕하세요. 저는 James 목사입니다. Starting with last week's episode, we have been showing you how some different discipleship methods can be worked out and practiced in our everyday life. Well, last week, we talked about the connection of resting in fruit when it comes to discipleship. And today's topic will be proactive and reactive mission. To put it simply, effective discipleship has a balance of organized and organic mission. Biblically, I believe that these are the two types of mission that every disciple should be actively participating in. However, when we look around, it seems hard to find people who are actually actively pursuing these missions. And when they are living on mission, we tend to only see one or the other, not a balance of reactive and proactive. So today, two seminary students, Dong-il and Chang-gi, came to us to share their story. We heard that they thought about this topic for the last month, and then they practiced both of these types of mission for themselves. So let's see what happened. 동일 형제 그리고 찬기 형제. 네. 네, 만나서 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네. 혹시 자기 소개 좀 해줄 수 있어요? 아, 저요? 저는 이제 올해 나이가 25이고요. 지금 이제 대학교 4학년인데 제가 작년 8월부터 김포 석탄리에 있는 작은 시골 교회 교육점사로 나가게 됐어요. 그래서 거기서 주로 하는 일은 사역은 이제 학생부 사역과 또 청년부 사역 같이 하고 있고 뭐 차량 운행이라든지 뭐 같이 신방 따라 나가고 뭐 그런 잡다한 건 아니지만 그런 이제 많은 일들을 이제 두루두루 하고 있고요. 한 달 정도 순종적 그리고 능동적 사역에 대해서 생각하고 집중하고 공부하고 적용을 하고 이제 살아봤는데 아직까지 좀 의문이 들고 어려운 것 같아요. 순종적 사역이 이것이 정말로 성령님께서 인도하시는 순종적 사역인가? 아니면 내 주관적인 느낌과 판단일 뿐인가? 능동적 사역을 함에 있어서 약간 형식적으로 변하고 매너리즘에 빠지고 그 열정, 그 기쁨을 다시 어떻게 회복하고 찾을 수 있을까? 이런 고민들 많이 해봤어요. 동일 형제 한 달 반 전에 이 주제를 뽑으셨잖아요. 네. 순종하는 사역, 반응하는 사역. 네네. 이거 뽑으셨을 때 어떠셨어요? 처음에는 이 순종하는 사역과 반응하는 사역의 이제 개념 정리가 잘 안 됐었는데 이제 개념 정리가 된 다음부터는 이것들이 이렇게 나눠질 수 있구나. 그래서 많은 사역들에 이렇게 나누고 이것들이 물론 연결이 되지만 진행하면 좋을 거라고 생각을 했고요. 마음속에 두고 있던 게 이런 순종하는 마음들이 중요하다고 굉장히 생각해서 무엇보다 적용점을 순종적인 사역에 좀 더 두고 많이 하고 싶다는 생각을 했었습니다. 아, 그렇군요. 순종적인 사역과 관련된 어떤 제자와 경험 떠오르시는 거 있으면 나눠주시면 감사하겠어요. 이 주제를 받고 제가 일부러 조금 그래도 이전에도 노력은 했었지만 조금 더 노력을 했었어요. 그래서 한 저번 주나 저번 주쯤에 이제 학교를 마치고 이제 집에를 가는데 지하철을 타고 가고 있었어요. 마침 이제 딱 지하철에 자리가 나더라고요. 지하철에 자리가 나서 이제 앉았는데 우연찮게 이제 앉았는데 옆에 분이 성경책을 보고 계셨어요. 그래서 성경책을 보고 계시는구나 이렇게 생각해서 신학생 옆에서 성경책을 보고 있다가 딱 걸렸어. 성경책 보고 계시는구나. 그래서 어디를 보시지? 그냥 이렇게 그냥 무신경한 척하면서 슬쩍 봤는데 잠언을 보고 계시더라고요. 오, 게다가 잠언이야. 네, 그래서 근데 그냥 그렇구나 했는데 문득 갑자기 이제 책을 이제 딱 제가 다 읽는 순간이었잖아요. 근데 이거를 내가 다 읽었으니까 이분도 읽게 하면 좋겠다라는 마음이 갑자기 들었었어요. 그래가지고 이거를 처음엔 이게 어떻게 해야 되지? 막 이런 생각을 하다가 사실 되게 좀 그냥 갑자기 이거 주면 좀 되게 이상한 사람으로 생각하지 않을까? 막 이런 생각도 많이 하고 하다가 결국에는 근데 이제 다음 정거장이 이제 됐는데 그분이 이제 내리시는 거예요. 그래도 어떻게 해야 될까 하다가 그냥 저도 막 따라 내렸어요. 그래서 이제 그냥 따라 본인이 내려서 내리는 곳이 아닌데 내리셨군요. 본인 내린 건 아닌데 내려서 그냥 가서 그냥 말을 걸어서 책을 이제 드렸어요. 그냥 이거 저도 그냥 왜 그런지는 모르겠는데 그냥 성령님 좀 감동을 주시는 것 같아서 이 책 드리는데 꼭 읽어보시면 좋겠다고 하면서 책을 드린 경험이 있어요. 그렇군요. 남자였나요? 여자였나요?
여자분이셨는데요. 집사님이셨어요. 아 그래요? 네, 나이 의외군요. 그냥 자기는 아쉬워서 자기 전에 이렇게 카메라 앞에 섰습니다. 오늘의 일을 꼭 기억하고 싶어서 제가 정말 꼭 읽고 싶은 책이어서 두고두고 소장하고 싶은 책이었는데도 주고 나니까 감사하게도 그 어떤 마음 가운데 평안함과 하나님의 말씀에 순종했다는 기쁨이 저한테 굉장히 오더라고요. 결국에는 정말 항상 매일매일의 삶을 준비해야 되는 것 같아요. 순간순간의 삶을 준비하면서 하나님께서 어떤 말씀을 하실까를 준비하면서 살아야 우리가 그 하나님 말씀 순종할 수 있다고 생각을 하게 됩니다. 혹시 그거 말고 또 다른 경험 있으세요? 그거 말고 실패한 경험도 사실 몇 번 있었어요. 이거는 순종에 실패한 경험이요? 네. 우연찮게 어떤 제가 성경을 본다거나 했을 때 누군가가 우연히 옆에 앉게 되었을 그럴 때 있잖아요. 그럴 때 가끔 그럴 때가 한 번 있었어요. 그것도 지하철에 있었던 것 같은데 그때도 마음을 좀 그때는 그냥 이 복음 전도에 대한 마음을 주셨던 것 같은데 그때는 그냥 순종을 못했던 것 같아요. 네. 그래도 가장 큰 거는 그런 것 같아요. 순종적 사역을 하려면 우선은 어쨌든 하나님 말씀에 순종해야 되는 거잖아요. 제 어떤 안에 있는 그런 자아나 이런 것들보다. 그렇죠. 근데 아직은 제 안에 있는 자아가 커서 결국에는 다 그런 것 어떻게 보면 제 생각에는 다 성령 주시는 음성에 맞았던 것 같은데 결국에는 제가 아직은 더 커서 못했던 것 같아요. 네. 성령이 주시는 마음인지 내 생각인지 그런 거는 어떻게 파악할 수 있을까요? 글쎄요. 그게 근데 진짜 좀 어렵고 고민적인 부분들인 것 같아요. 네. 항상 저도 이게 내 생각일까? 아니면 하나님 주신 생각일까가 좀 어려운 것 같아요. 분별하기가. 네. When practicing reactive mission, the question has come up, how can I know if my urge to react is from myself or the Holy Spirit? It seems to me that the biblical response would be that any urge to serve someone or actively pursue someone for mission and or the gospel would have to be from the Holy Spirit. Our flesh will always push us towards selfishness and self-centeredness. But the willingness to love others, to serve others, and to give others the gospel comes from the Spirit. Jesus' command was to go out and live on mission. So anytime we are doing that, we are not obeying ourselves, but what Jesus himself asked us to do. 네, 가장 기억에 남는 경험이 하나 있는데 제가 수년 전에 그 몸을 거의 못 쓰게 돼서 병원에 왜요? 그 제가 17살 때부터 공부를 시작해서 그 18살 때 열심히 했다고 했잖아요. 근데 그때 너무 열심히 해서 이 갑상선 쪽에 실제로 무리가 많이 가서 아니 너무 열심히 해서 눈도 나빠지고 네, 눈도 나빠지고 갑상선도 나빠지고 아니 도대체 공부를 얼마나 하는 거예요? 그때 좀 많이 열심히 해가지고 네, 교회 분들이 많이 이렇게 오셔서 이제 책을 하나 저를 보고 있으라고 저에게 주고 가셨는데 제가 그걸 받고 잠이 들었어요. 잠이 들었다 이제 깼는데 그 중국인이었어요. 중국인인데 한국말 좀 할 줄 아는 할머니가 그 간병인 알바를 이렇게 하고 있었는데 그분께서 그 생명의 삼가를 들고 이렇게 보시면서 약간 우시는 것 같은 기분이 드는 거예요. 그래서 그 여기서 나오는 말들을 잘 이해하고 계시냐고 이렇게 물어봤는데 그냥 모르는데 그냥 그림들이랑 그냥 글 내용들이 너무 감동적이어서 그냥 눈물이 난다 이런 식으로 얘기를 하셨던 것 같아요. 근데 그때 복음을 이제 제가 아는 만큼만 일단 전했는데 그 할머니께서 지금까지 들었던 말 중에 가장 좋았던 말이라고 이렇게 네, 하셔가지고 제가 또 할머니께 제가 기도를 해드려도 되겠냐고 해가지고 해달라고 해서 근데 안수기도 하면 안 되잖아요. 이렇게 머리에 그래서 정수리는 안 하고 뒤통수에다 이렇게 머리를 손을 얹고 이렇게 기도를 해도 되는지 모르겠는데 기도를 해드렸어요. 예수님 이름 이렇게 정수리는 기억이- 안 되지만 네, 뒤통수는 뒤통수에다가- 괜찮군요. 네, 뒤통수에 했던 것 같아요. 기도를 그 기억이 지금 남고 우리가 순종적 사역에 대해서 이야기를 나눴어요. 제자화를 할 때 우리가 어떤 일을 특별히 의도하지 않더라도 성령께서 사람과 만나게 해주시고 어떤 전도의 현장으로 안내를 해주시죠. 중요한 거는 두 분이 말씀하신 것처럼 늘 성령께서 지금 뭘 하고 계시는지 알 수 있는 그런 마음의 상태가 되게 필요한 것 같아요. 순종을 하려면 순종할 대상에 대한 인식이 있어야 될 거 아니에요. 성령님이 뭘 하고 계시는지 관심도 없고 인식이 없다. 그럼 뭐에 순종을 하겠어요?
근데 그 부분을 두 분이 너무 잘 말씀해 주셨어요. 두 번째 내용은 자기 주도적인, 네. 능동적인 사역이에요. 능동적 사역은 내가 직접 기획하고 계획해서 제자와 사역을 진행하는 거예요. 그런 사역의 경험이 있으시면 떠오르시는 대로 한번 나눠봐 주시면 감사하겠어요. 저는 고민이 많이 있었다고 했잖아요. 이거를 오기 전에. 근데 그런 고민이 바로 이 능동적 사역 때문에 많은 고민하게 됐는데 뭐 여름 성경학교도 하고 그런 게 전 주도적으로 제가 하는 거라고 생각했는데 그냥 그것은 교회에서 이렇게 정해준 그런 거라 생각 들고 그렇다면 제가 좀 이렇게 질문이 드리고 싶은 게 있었는데 뭐냐면은 전도사고 여러 가지 사역하고 있지만 과연 내게 진짜 주어진 성령의 은사는 뭐고 그걸 어떻게 활용해서 그 능동적인 사역을 이끌어낼 수 있을지가 고민이 많이 되고 있어요. 동일 형도 혹시 이 질문에 대해서 대답해 주실 수 있는 말 있으세요? 제 생각에는 같이 자라가는 것 같아요. 그러니까 우선은 시작하면서 하다 보면은 발견해지고 그렇게 더 될 것 같아요. 오히려 그러니까 우선은 타겟팅을 하고 시작을 함으로써 이제 자기가 부족했던 부분들도 깨닫고 자기가 강했던 부분들도 깨닫고 이런 면에서 내가 하나님께서 주신 은사가 있구나라는 것도 깨달을 수 있을 것 같아요. 부딪혀 봐야 안다 그런 말씀이시군요. 네, 약간 제가 드리고 싶은 말씀은 우리가 가지고 있는 어떤 성령의 은사라 할지라도 그 은사가 결국은 예수님 안에 있다라는 거예요. 고린도전서를 예로 들어보면 11장부터 13장까지 은사가 기록되는 과정에서 모든 성령의 은사들이 사랑으로 귀결이 되고 있어요. 그리고 14장으로 넘어가면 그것이 결국은 예수 그리스도 안에 있다라는 것을 또 보여주고 있고요. 저는 신유의 은사가 없어요. 하지만요, 예수님을 믿잖아요. 네. 그러면은 예수님은 신유의 은사가 있을까요, 없을까요? 있죠. 그러면은 제가 믿는 예수님을 통할 때 저는 신유의 은사를 발휘할 수 있겠죠. 근데 이 은사가 언제 발휘되냐? 사랑할 때요. 제가 제 딸을 사랑해요. 제 딸이 아파요. 그런데 제가 끌어안고 기도 안 하겠어요? 치료해달라고? 하시죠. 당연히 하죠. 근데 그 기도를 예수님을 믿는 믿음으로 할 거 아니에요. 예수님이 하실 수 있다라는 믿음. 그 자체가 우리에게 없던 신유의 은사를 가지고 온단 말이에요. 성령의 은사들은 그런 식으로 연결되어 있어요. 사랑으로 귀결이 되고 예수님을 향한 믿음 있잖아요. 이것이 사랑을 통해서 이 은사들을 실현시켜요. 내 성령의 은사가 뭘까? 이 질문은 내가 예수님을 어떤 수준에서 얼만큼 가까이 믿고 있나? 이 질문과 같아요. 제자화 진행하실 때 말이에요. 능동적인 사역. 내가 뭘 할 수 있을까? 이 질문을 하기 전에 내가 믿는 예수님 누굴까? 나는 예수님 얼마나 믿고 있나? 그리고 나는 누구를 얼마나 사랑하고 있나? 이 질문을 하시는 게 되게 필요해요. I have heard the question many times. The church programs count as proactive mission? And honestly, the answer is yes and no. It depends on the mission and it depends on the person. The important thing is that you understand who you are, what your giftedness is, and who God has given you a burden and passion for. Once you understand that, you are ready to plan an organized mission with a specific target and purpose. At the same time, there will be times when God is calling you to simply join in on another person's vision and mission. And we need that as well. If every single person always did his or her own mission, we would be alone. And we know that that was never God's design. He always wants us to partner with others for the sake of mission and discipleship. So continually seek God and be sensitive to the Spirit's call to go. 궁금한 게 또 있는데 네. 저 같은 경우도 지금 교회에서 하는 사역이 제가 계획을 세우고 뭐 토요 모임이라든가 이렇게 주일 설교 사역, 뭐 공과 공부 사역 여러 가지 많은 일들을 제가 주도적으로 하지만
그것 가운데 좀 매너리즘에 빠지고 이렇게 힘들 때는 어떻게 하면 다시 회복을 할 수 있을지가 좀 궁금하거든요. 네. 매너리즘에 빠졌다라는 것 자체가 보여주는 것은요, 조금 물러나서 예수님과 단둘의 관계를 가져야 될 때다, 이런 거를 주로 보여줘요. 매너리즘을 이야기하셨는데요. 혹시 어떤 틀에 박힌 그 프로그램을 사역적으로 계속 반복하고 있진 않으세요? 틀에 박힌 걸 반복하더라도 열매가 있다면 좀 이야기가 다를 것 같은데요. 본인이 보실 때 영적 열매들은 어떠신 것 같아요? 똑같은 일을 계속 반복을 했는데 열매가 없다. 그러면은 혹시 일을 하는 방식을 바꿔야 된다라는 뜻은 아닐까요? 그래서 그런 상황들 때문에 현재는 어디에 와 있나요? 현재는 이제 제 스스로 판단하기에는 그러면 지금까지 해왔던 대로 하자, 이렇게 분란 일으키지 말고. 그러면 현재 상황, 그러니까 오늘의 상황에서 말이에요. 네. 그 하던 일을 반복하는 거 안에서 제자와 대상으로 삼고 싶은 평화의 사람은 혹시 누가 있나요? 네, 그런 중에도 교육하고 그런 것에 반응한 친구들이 1명, 2명 있거든요. 그러면 그런 친구들에게 그 1명, 2명이 떠오른다고 하셨잖아요. 네, 네. 그 1명, 2명에게 네. 혹시 어떤 계획을 가지고 다가가면은 네. 좋을 것 같은지 혹시 지금 생각해 보실 수 있으시겠어요? 그 친구가 고3인데도 불구하고 토요 모임 주일 그 예배를 한 번도 빠지지 않고 나오기 때문에 그 시간을 좀 더 그 친구에게 좀 집중해서 얘기도 많이 하고 고민도 많이 나누고 좀 많은 만남을 그 주말을 이용해서 좀 가졌으면 좋겠어요. 그리고 그 친구가 고3만 볼 게 아니라 또 청년이 되고 그런 다른 시간에도 저를 볼 거기 때문에 지금은 그렇게 주말만 이용해서 만나지만 뭐 청년이 되고 그러면은 더 평일이나 그럴 때 시간을 내서 더 제자화를 하고 이렇게 말씀으로 같이 성장하는 그런 시간을 좀 갖고 싶어요. 이미 그 능동적 사역에 있어서 아주 훌륭한 그 플랜을 가지고 계신 것 같아요. 그 떠오르는 그 평화의 사람으로 떠오르는 고3 그 학생, 네. 그 학생과 나는 이런 거를 한번 해보고 싶다. 이렇게 해보면 어떨까? 네. 이제 이 상황에서 이 생각에서 제가 하나 더 얹고 싶은 게 있어요. 그건 뭐냐면요. 자기 주도적인 능동적인 사역, 이것은요 실행해 보지 않는 이상은요 검증이 잘 안 돼요. 해봐야 되는 거예요. 자기 주도적으로 능동적으로 어떤 사역을 하려고 한다라는 것은요 새로운 것일 때가 많아요. 근데 이게 이전에 있었던 거면 데이터가 있을 거 아니에요. 이렇게 해보니까 이런 결과, 저렇게 해보니까 저런 결과. 근데 새로운 것일 경우에는요 데이터가 없어요. 내가 해보는 일이 처음이라면 그거에 대한 결과물이 첫 데이터가 될 거예요. 그런 특성 때문에요 실행해 보기 전까지는요 이게 맞는지 틀리는지 잘 모를 때가 많아요. 네. 그리고 그거 자체가 두려움을 줘요. 그거 자체가 실행하는 것을 꺼리게 만들기도 하고요. 그래서 능동적인 사역에 있어서는 반드시 그런 걸 뚫고 나갈 수 있는 용기가 필요해요. 네, 현재 지금 주일 오후 5시입니다. 오늘 하루 종일 교회에 예배가 있었고 또한 오전 9시에는 학생 예배가 있었습니다. 오늘은 좀 특별히 능동적인 사역에 집중해서 사역을 하고 싶었어요. 그래서 이제 아이들을 좀 앉혀놓고 2-3명이라도 상담을 하고 얘기를 하고 그들의 고민을 들어주고 그러한 시간을 좀 갖고 싶었는데 잘 안 되었어요. 왜냐면은 제가 전도사로서 주일에는 너무 좀 바쁘고 이곳저곳 부르는 이제 곳이 많아서 그곳에 다 쫓아다니다 보니까 제가 오늘 하루 생각했던 그런 능동적인 사역이 잘 펼쳐지지 못한 것 같습니다. 이 두 가지를 가지고 이제 끝으로 한번 나누고 싶은 내용이 있는데요. 그거는요, 이게 어떻게 연결될까요? 순종하는 사역과 그리고 자기가 주도하는 능동적인 사역, 이거는 어떤 식으로 연결이 되는 것이며 되어야 할까요? 저는
그 저희가 자기 주도적으로 계획해서 하는 거지만 그 이전에 계획하기 이전에 많은 기도와 이런 것들이 충분히 필요하잖아요. 그래서 결국에는 기도로 그 하나님과의 관계 가운데 시간 가운데 있는 마음들을 받아서 주도적으로 시작을 하는 거기 때문에 결국에는 능동적이랑 수동적 사역이 어떻게 보면은 분리돼 있고 어떻게 보면 정말 하나인 것 같아요. 그래서 어떤 식으로든 능동으로 시작했든 수동으로 시작했든 계속해서 이게 왔다 갔다 하면서 연결되는 것 같아요. 결국에는. 그렇군요. 순종적 사역에서 능동적 사역으로, 네. 또 능동적 사역에서 순종적 사역으로, 네. 이렇게 함께 있는 것이 제자와 사역에서 꼭 필요하겠군요. 자, 이제 좀 마무리를 할게요. 제자와 사역은 지금 성령님께서 무슨 일을 하시는지가 더 중요해요. 그리고 그 과정 안에서 우리도 그 사역에 동참하는 과정 가운데 지혜가 생기고 그 지혜를 적극적으로 실행하고 싶은 열정도 생기는 거죠. 근데 거기서 또 끝나면 안 돼요. 그 열정을 가지고 또 성령님께로 돌아가야 돼요. 하나님 도와주세요. 기도해야 되고요. 말씀에서 제자화가 무엇인지 또 확인해야 돼요. 그러면 또 성령께 순종할 수 있고 열매를 맛보고 그 과정에서 더 나은 걸 계획할 수가 있어요. 그것에 대해서 두 분이 너무 잘 지적해 주셨어요. 균형이 있어야 된다. 우리가 함께 해야 되는 거예요. 성령님과 죄인이 함께하는 사역. 그게 제자화예요. 여기까지 함께 대화 나누게 돼서요. 개인적으로 영광이었고요. 정말 의미 있는 시간이었어요. 감사합니다. 제가 더 감사해요. 저는 여기서 인사드리고 일어나겠습니다. 감사했습니다. So far, we have discussed that healthy disciples should incorporate two types of mission into their everyday life. We see proactive mission even as the design for the early church. Remember, Jesus told the disciples, start in Jerusalem, then Judea, then go to Samaria, then the ends of the earth. And that's exactly what they did. Or how about the Apostle Paul, whose plan for every city was to first visit and speak in the synagogue? There is much value in organized, proactive mission. At the same time, we continually see reactive mission. We see this again with Paul in his encounter with Lydia by the river. Or how about Philip, who has a God-ordained meeting with the Ethiopian eunuch? Neither meetings were planned, but they resulted in huge impact. In the same way, I encourage you to be open to reactive mission. Just recently, God led me to talk to my taxi driver about the gospel and the truths about Jesus. And it led to further conversations and ultimately his openness and willingness to want to know Jesus. You just never know who you will meet in a taxi, the bus, the subway, or just walking down the street when you are open to the Spirit's leading. Well, we hope that today's topic gives you a useful framework to diagnose your ministry. The strategy is simple. Plan your mission, but rely on the Spirit. As always, until the day that each of you, the next generation, becomes true disciples of Jesus, let's run together. 제일 먼저 다시 말해서요. 하나님과의 관계이는 뭐냐면요. 서로 사랑하는 거예요. 사역을 하게 되는 거예요. 아웃, 바깥을 향해서요. 말씀을 가까이 하는 것 자체가 너무 힘든 것 같아요. 업이 잘 안 되니까 인도 잘 안 되는 거예요. 하나님 예수님을 전하는 것 그것도 아웃이 되더라고요. 주일날 교회에서 만나는 사람들만 사랑해요. 그 사람들만 아웃리치예요. 그러면 월화수목 금토는 어떻게 해요? 뭔가가 균형이 안 맞는 거죠. 15편 제자화를 위한 업 인 아웃 시작하겠습니다.